हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। मैथ्स धोरण 10 चैप्टर 13 आंकड़ाशास्त्र। हवे आपने अगाउना विडियो में जोई गया है मध्यक, बहुलक और मध्यस्थना सूत्रों। हवे आपने जोईशुं स्वाध्यायना दाखला एटले के स्वाध्याय 13.1 ना दाखला जोईशुं। बरोबर, तो दाखलो नंबर पहलो है मध्यक शोधो। बरोबर, एनी अंदर आ रीतना संख्या आपेली हशे। बरोबर, 16 संख्या एने आपणे वर्ग कहीशुं। घरोनी संख्या है ये आवृत्ति। बरोबर, तो आवृत्ति ने आपणे शुं कहीशुं? एफआई। आवृत्ति ने आपणे शुं? एफआई वांचीशुं। बरोबर, एफआई एटले आवृत्ति। तो मित्रों आपने अहींया आपने एफआई एटले आवृत्ति। तो सौप्रथम आपने शुं करीशुं? आ एफआई आवृत्तिनो आपने सरवाळो करीशुं। बरोबर, सिग्मा एफआई बराबर। हवे आनो सरवाळो करीने आनी संख्या लखीशुं 1 2 3 4 4 ने 5 9 9 ने 6 15 16 17 18 19 20। तो आवृत्ति केटली थई? सिग्मा एफआई केटली थई? 20। बराबर। हवे आपने अहीं दाखलो मध्यक कया सूत्रनो उपयोग करीशुं? तो पद विचलननो, एटले 5 खाना आवशे। बराबर, 1 2 3 4 5। तो एनी अंदर अहींया आपने लखीशुं मध्य किंमत। मध्य किंमत। बराबर, तो मध्य किंमत ने आपने शुं कहीशुं? एक्सआई। मध्य किंमत ने एक्सआई तरीके ओळखीशुं। अने चौथुं खानु यूआई। यूआई बराबर एक्सआई माइनस ए छेदमा एच एटले वर्ग लंबाई। बराबर, अने छेल्लुं खानु एफआई यूआई नुं हशे। ज्यारे आपणे पद विचलननी रीतनो उपयोग करीशुं त्यारे आ रीतना आपणे मूल्य शोधवानुं छे। तो चलो सौप्रथम आपणे शुं करीशुं? मध्य किंमत एक्सआई कई रीतना अहींया संख्या मूकीशुं? तो आपणे वर्गनो सरवाळो करीशुं 0 + 2। बराबर, तो अहींया सरवाळो करीशुं तो 2 थशे। तो 2 ना अर्धा केटला? तो 1। तो एक्सआई मध्य किंमत में आपने अहींया वर्ग लंबाईना सरवाळानी अर्धी किंमत मूकवानी छे। अहींया 2 + 4 करीशुं तो केटला थशे? 6। 6 ना अर्धा? तो 3। 4 + 6 केटला थशे? 10। 10 ना अर्धा? 5। तो दरेक में मित्रों एवुं जोवानुं नहीं। हवे अहींया 1 में केटला उमेरता 3 थशे? 2। 2 उमेरता 3 थशे। बराबर, अहीं 3 में केटला उमेरता 5 थशे? तो 2। तो दरेक में 2 उमेराता जशे। तो हवे आपने डायरेक्ट 2 उमेरता जशुं। बराबर, 5 में 2 उमेरता 7। 7 में 2 उमेरता 9। 9 में 2 उमेरता 11। 11 में 2 उमेरता तो के 13। बराबर, आ रीतना मित्रों आ जे वर्ग है वर्गनो सरवाळो करीने अर्धी किंमत आपने मध्य किंमत में मूकवानी छे। हवे अहींया आपने यूआई बराबर एक्सआई माइनस ए अने एच छेदमां। तो आनी अंदर आपने संख्या रकम मूकता पहला अहींया जोईशुं मध्य किंमतनी अंदर केटली संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, तो 7 मांथी आपने मध्य में हशे एने शुं धारीशुं? जे मध्य में हशे एने आपने ए धारीशुं। बराबर, अहींया 7 मध्य में है। आ बाजू 3 आ बाजू 3। तो अहींया आपने शुं धारीशुं? ए धारीशुं एटले एनी सामे आपणे अहींया 0 मूकीशुं। पछी माइनस उपरनी संख्या बधी माइनस हशे। -1 -2 -3। नीचे बधी धन संख्या हशे 1 2 અને 3। बराबर, तो अहींया नीचे धन संख्या ऊपर ऋण संख्या। तो जो मित्रों अहींया ये धार्या पछी अहींया 0 ऊपर -1 -2 -3। तो नीचे धन है 1 2 3। तो आ संख्या कई रीतना आवे छे? तो एना माटे आपने अहींया संख्या एमनेम ज मूकी छे, परंतु एनी खराई करवी होय तो आ सूत्रनी मददथी आपने करी सकीए। दाखला तरीके अहींया तो जो मित्रों आपने अहींया ये धार्या पछी अहींया 0 डायरेक्ट मूकी दीधा। 0 पछी आपने एमनेम संख्या मूकी दीधी छे -1 -2 -3। बराबर, 1 2 3। तो आ संख्या आपने मूकी छे
તો આ કઈ રીતના મૂકી છે એની ખરાઈ કરવા માટે આપણે ખાલી સમજૂતી મેળવી લઈએ. આ સૂત્રની મદદથી જોઈએ યુઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ છેદમાં એચ એટલે વર્ગ લંબાઈ. બરાબર. હવે અહીંયા એક્સઆઈ કેટલા એક છે. બરાબર. આપણે -3 કઈ રીતના આવ્યા એ જોવું છે. તો એક્સઆઈ એટલે 1 લેશું. એ કેટલા છે તો એ 7 છે મિત્રો. બરાબર. 7 અને એચ એટલે વર્ગ લંબાઈ 0 થી 2 2 થી 4 આની વચ્ચે કેટલું અંતર છે તો 2નું છે. તો અહીંયા આપણે 2 મૂકીશું. જો હવે અહીંયા 1 -7 અહીં મોટી સંખ્યા માઇનસ છે. માઇનસમાંથી આપણે નાની સંખ્યા બાદ કરીશું એટલે જવાબ પણ માઇનસમાં આવશે 6. નીચે 2 3 દુ 6 એટલે -3 જવાબ આવશે. તો મિત્રો આવી ગયો અહીંયા -3 આ રીતના આવે છે. એ જ રીતના -2 જોઈએ એ જ સૂત્રની મદદથી યુઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ છેદમાં એચ. બરાબર. હવે એક્સઆઈ કેટલા લઈશું તો અહીંયા 3 છે. એક્સઆઈ 3 માઇનસ એ કેટલા છે એ 7. બરાબર. એચ કેટલા છે 2ની લંબાઈ. તો હવે 7 અહીંયા મોટી સંખ્યા 7 માઇનસ છે તો જવાબ પણ માઇનસમાં આવશે. -7માંથી 3 બાદ કરીશું તો -4 આવશે. નીચે 2 2 દુ 4 તો હવે અહીંયા -2 જવાબ આવશે મિત્રો. તો છે અહીંયા -2. એ જ રીતના ચાલો અહીંયા 2 કઈ રીતના આવે છે ધન સંખ્યા તો એ પણ આપણે સૂત્રની મદદથી જોઈએ. આ સૂત્ર યુઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ છેદમાં એચ. હવે એક્સઆઈ 2 કેમ ના આવે છે તો અહીંયા એક્સઆઈ કેટલો છે એક્સઆઈ 11 છે. અહીંયા એક્સઆઈ કેટલા છે 11 માઇનસ એ કેટલા છે 7 અને ઊંચાઈ કેટલાનો ગાળો છે અહીંયા 2નો છે. બરાબર. જો હવે અહીંયા જો 11માંથી 7 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે 4. નીચે 2 2 દુ 4 તો જો મિત્રો અહીંયા 2 જવાબ આવી ગયો. આ મિત્રો આ સૌપ્રથમ પહેલો દાખલો છે એટલે આ કઈ રીતના આપણે યુઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ એચ એની અંદર કઈ રીતના સંખ્યા આવે છે તો આ આપણે પહેલો દાખલો છે એટલે આ સમજૂતી મેળવી છે મિત્રો. બરાબર. હવે આપણે બીજા બધા દાખલા ડાયરેક્ટ ગણીશું. દાખલાની અંદર આ લખવાનું નથી. આ ખાલી સમજૂતી માટે આપણે આ સંખ્યા કઈ રીતના આવે છે એની સમજૂતી છે. બરાબર મિત્રો. હવે પછીના દાખલા આપણે ડાયરેક્ટ ગણીશું. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું અહીં એફઆઈ યુઆઈ શોધવાનું છે. તો આ એફઆઈ અને યુઆઈનો આપણે ગુણાકાર કરીશું. બરાબર. 1 ગુણ્યા 3 તો 1 તરી 3 એટલે -3 આવશે. બરાબર. 2 દુ 4 પણ કેવા માઇનસ આવશે મિત્રો. 1 એકા 1 પણ કેવા માઇનસ આવશે. અહીંયા 5 ગુણ્યા 0 0ને ગમે એટલી સંખ્યા વડે ગુણીશું તો જવાબ આવશે 0 જ આવશે. બરાબર. 6 એકા 6 આપણે શું એફઆઈ યુઆઈ શોધવાનું છે એટલે એફઆઈ અને યુઆઈનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 2 દુ 4 અહીંયા જો 3 ગુણ્યા 3 છે એટલે 3 તરી 9. બરાબર. જો ચલો મિત્રો હવે આ માઇનસ છે તો માઇનસનો સરવાળો અલગ કરીશું ધનનો અલગ કરીશું. 3 4 બરાબર. 4 ને 5 6 7 8 બરાબર -8 જવાબ આવશે. અહીંયા જુઓ 9 ને 6 15 16 17 18 19 બરાબર. ધન સંખ્યા મોટી અને ઋણ નાની છે તો આપણે 19માંથી -8 બાદ કરવાના છે. તો હવે 9માંથી 8 જાય તો 1 ઉપરના 1. તો હવે અહીંયા જો મિત્રો અહીંયા શું લખીશું સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ કેટલો આવ્યો 11. એફઆઈ યુઆઈ કેટલો આવ્યો 11. હવે આપણે જોઈશું પદ વિચલનનું સૂત્ર. પદ વિચલનનું સૂત્ર આપણે શું લખતા હતા આ સિમ્બોલને આપણે વાંચીશું મધ્યક. બરાબર. મધ્યક a પ્લસ
એફઆઈ યુઆઈ છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ અને અહીંયા સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા એચ. આ આપનું સૂત્ર છે, પદ વિચલનનું સૂત્ર. તો આપણે મધ્યક શોધવા માટે આ પદ વિચલનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. એ કેટલા છે મિત્રો? હવે આ કોષ્ટકની અંદર જોઈ લખવાનું છે મિત્રો. જો એકદમ સહેલા છે દાખલા. આ કેટલા છે? એ તો 7, બરાબર, 7 પ્લસ. હવે સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ અહીંયા છે. સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ કેટલા છે? તો કે 11 છે, બરાબર. અને છેદમાં એફઆઈ કેટલા છે? તો 20 ગુણ્યા એચ. એચ એટલે લંબાઈ. આની લંબાઈ કેટલી છે? 0 થી 2, 2 થી 4. આની અંતર કેટલું છે? તો 2નું છે. એચ એટલે 2, બરાબર. જો હવે બરાબરની નીચે જ બરાબર હોવું જોઈએ. 7 પ્લસ, જો મિત્રો અહીંયા ગુણાકાર છે એટલે સંખ્યા ઉડી જશે, પરંતુ અહીંયા ઉડશે નહીં. કેમ કે અહીંયા પ્લસ છે. પ્લસ હોય કે માઇનસ હોય ત્યારે અહીંયા આપણે સંખ્યા ઉડાડી શકતા નથી. ગુણાકાર હોય તો જ આપણે સંખ્યા ઉડાડી શકીએ. અહીંયા ગુણાકાર છે તો 10 દુ 20 થશે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે સંખ્યા ઉડાડી. 7 પ્લસ 11 10, આ રીતના જવાબ. હવે જો મિત્રો આવી સંખ્યા હોય નીચે છેદમાં 10, 100, 1000 હોય તો આપણે આ રીતના લખી શકીએ. જો 11 છે તો 11ની નીચે કેટલા? 1 0 છે, 10 છે, તો આપણે આને આ રીતના પોઈન્ટમાં લખી શકીએ 1.1, બરાબર. આ રીતના લખી શકીએ. અને જો 11 છે અને 11ની નીચે 2 મીંડા એટલે કે 100 હોય તો 2 સંખ્યા છોડીને પોઈન્ટ લખીશું. જો 11 છે, 2 મીંડા છે એટલે અહીંયા પોઈન્ટ લખીશું, બરાબર. અને અહીંયા ખાલી એમને 0 મૂકીશું, આ રીતના. અને જો કદાચ 3 0 હોય તો આ 11 છે અને નીચે 3 0 હોય તો અહીંયા પણ આપણે 3 0 પછી પોઈન્ટ મૂકીશું. એ 3 સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂકીશું એટલે 0 1 11 અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીશું, બરાબર. અને અહીંયા એમને 0. તો અહીંયા આપણે કઈ રીતના મૂકીશું? 7 પ્લસ 1.1 આ રીતના મૂકીશું, બરાબર. હવે xi બરાબર જવાબ કેટલો? અહીંયા સરવાળો કરીશું. તો જો મિત્રો અહીંયા સરવાળો કઈ રીતના કરીશું? 7 પ્લસ 1.1, બરાબર. જો મિત્રો ઉપર પોઈન્ટ નહીં તો પોઈન્ટ કરીને અહીંયા 0 મૂકી દેવા. પોઈન્ટ પછી 0 મૂકવાથી દાખલામાં કંઈ જ ફરક ના પડે અને દાખલાની સુંદરતા વધી જાય છે, એટલા માટે, બરાબર મિત્રો. તો હવે આપણે સરવાળો કરીશું. અહીંયા 1 આવશે, પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવું જોઈએ. 7 ને 1 8, તો જવાબ આવશે આપણો 8.1. x બાર એટલે મધ્યક. કેટલો મધ્યક આવ્યો? 8.1. આ આપનો જવાબ છે મિત્રો, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 13.1નો બીજો દાખલો ગણીશું. તો હવે આપણે અહીં પદ વિચલનની રીતનું સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. એટલે 5 ખાના આવશે. વર્ગ, આવૃત્તિ, મધ્ય કિંમત, યુઆઈ અને યુઆઈ બરાબર xi માઇનસ a છેદમાં h એફઆઈ યુઆઈ. આ રીતના આપણે લખીશું, બરાબર. તો અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? આવૃત્તિને આપણે એફઆઈ કહીશું, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એનો સરવાળો કરીશું. સિગ્મા એફઆઈ 2 4 6 6 ને 8 14 14 ને 6 20 20નું 0 વધી 2, બરાબર. 2 3 4 ને 5, તો અહીંયા કેટલા? 50 થશે મિત્રો. હવે આપણે અહીંયા ત્રીજા ખાનાની અંદર શું લખીશું? આપણે પદ વિચલનની રીતથી ગણીએ એટલે અહીંયા મધ્ય કિંમત આવશે. મધ્ય કિંમતને આપણે xi તરીકે ઓળખીએ, બરાબર. xi તરીકે. હવે ચોથું ખાનું શેનું આવશે? તો યુઆઈ બરાબર xi માઇનસ a છેદમાં h, બરાબર. અને અહીંયા પાંચમું ખાનું
તો FI UI આવશે, FI UI. તો હવે આપણે અહીંયા આવૃત્તિ FI નો સરવાળો કરી દીધો છે. હવે આપણે XI નું ખાનું જોવાનું છે. તો XI ના ખાનામાં સંખ્યા કઈ મૂકશું? તો એના માટે આપણે વર્ગમાં આપણે સરવાળો કરવાનો છે વર્ગનો. 500 પ્લસ 520 કેટલા થશે? 1020. 500 પ્લસ 520 બરાબર 1020 થશે આનો સરવાળો. તો 1020 ના અડધા કેટલા થશે? તો મિત્રો આપણને ખબર હશે 1000 ના અડધા 500 ને 20 ના અડધા 10 એટલે અહીંયા કેટલી સંખ્યા આવશે? 510. અહીંયા મધ્ય કિંમત એટલે કે XIમાં આપણે આ વર્ગની સરવાળો કરીને અડધી કિંમત અહીંયા લખવાની છે. એકદમ સહેલા દાખલા છે મિત્રો, એકદમ સરળ. અને આ દાખલા 4 માર્કમાં પૂછાય છે, બરાબર. અહીંયા જો 520 પ્લસ 540 કેટલા થશે? 40 ને 20 60, 1060. હવે 1060ના અડધા કેટલા થશે? તો 60ના અડધા 30 એટલે 530. હવે દરેકમાં આપણે મિત્રો સરવાળો કરવા બેસવાનું નહીં. અહીંયા કેટલા ઉમેરાય છે એ જોવાનું છે. 510 છે, અહીંયા 530. તો કેટલો ગાળો છે? 530 એટલે 20નો. તો 20 દરેકમાં ઉમેરાતા હશે, બરાબર. 530માં 20 ઉમેરતા 550 થશે, બરાબર. હવે 550માં 20 ઉમેરતા કેટલા થશે? 570. 570માં 20 ઉમેરતા કેટલા થશે? તો 590, બરાબર. આ રીતના મિત્રો, બરાબર થઈ ગયું. હવે આપણે જોવાનું છે UI. તો UI માટે શું કરશું? આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા મધ્ય કિંમત XIના આપણે સંખ્યા ગણી લઈશું. 1 2 3 4 5. જે સૌથી મધ્યમાં કયું છે? તો 550. તો આપણે એને આપણે એ ધારીશું. શું ધારીશું? એ. અહીંયા એ ધારીશું, બરાબર. મધ્યમાં સંખ્યા, અહીં કોઈ બી સંખ્યાને આપણે એ ધારી શકીએ, પરંતુ મધ્યમાં હોય તો દાખલો આપણે સરળ પડે, બરાબર. તો અહીંયા એ હોય ત્યાં આપણે 0 મૂકી દઈશું, બરાબર. એ હશે એની સામે આપણે 0 મૂકીશું. 0 પછી ઉપરની સંખ્યા બધી માઇનસ આવશે, -1 -2 અને 0થી નીચે બધી ધન આવશે, 1 અને 2, બરાબર. હવે કશું જ કરવાનું નહીં મિત્રો. અહીંયા શું છે? FI UI. તો આનો આપણે FI અને UI નો આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો જો મિત્રો અહીંયા FI 12 છે, UI -2. જો માઇનસ છે એટલે માઇનસમાં જવાબ આવશે. 12 દુ 24 પણ કેવા? -24. અહીંયા FI 14 એકા 14 માઇનસ છે એટલે 14 એકા 14 આવશે. 8 ગુણ્યા 0, 0ને ગમે એટલી સંખ્યા વડે ગુણો તો જવાબ શું આવશે? 0 જ આવશે, બરાબર. હવે 6 એકા 6, પછી 10 દુ 20, બરાબર. FI UI આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ સંખ્યા. અહીંયા માઇનસનો સરવાળો, અહીંયા ધન છે તો ધનનો અલગ કરીશું સરવાળો. 4 4 8, 2 ને 38 પણ કેવા? માઇનસ. અહીંયા 6 અને 2 26. અહીંયા સૌથી મોટી માઇનસ સંખ્યા મોટી છે તો 38 માઇનસ 26 કરીશું. 8માંથી 6 જાય તો 2, 3માંથી 2 1. તો અહીંયા આપણે સિગ્મા FI UI બરાબર કેટલો જવાબ આવશે? અહીંયા મોટી સંખ્યા માઇનસ હોવાથી માઇનસમાં જવાબ આવશે -12, બરાબર. -12. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણને પદ વિચલનનું સૂત્ર મૂકીશું. XI એટલે મધ્યક, X બાર એટલે મધ્યક. A પ્લસ સિગ્મા FI UI છેદમાં સિગ્મા FI ગુણ્યા H, બરાબર. આ પદ વિચલનનું આપણે સૂત્ર છે. હવે બરાબરની નીચે બરાબર એ કેટલા છે? તો 550. 550 એ છે પ્લસ સિગ્મા FI UI. હવે જો મિત્રો ખાનાની અંદર જે સંખ્યા છે એ આપણે જોઈને લખવાના છે. સિગ્મા FI UI કેટલા છે? તો -12 છે, બરાબર. અને નીચે સિગ્મા FI કેટલા છે? તો 50.
ગુણ્યા લંબાઈ કેટલી છે આની વચ્ચે 500 થી 520, 520 થી 540 એટલે 20ની લંબાઈ છે. તો અહીંયા આપણે 20 લખીશું, h બરાબર 20. બરાબર. હવે 550 પ્લસ અહીંયા મિત્રો આપણે શું કરતા હતા, ગુણાકાર હોય તો આપણે જે સંખ્યા ઉડે તેને ઉડાડી શકીએ, પરંતુ અહીંયા પ્લસ છે તો આ સંખ્યાને ઉડાડી શકીએ નહીં. અહીં પ્લસ હોય કે માઇનસ હોય તો આ સંખ્યા આપણે ઉડાડી શકાય નહીં, ફક્ત ગુણાકાર હશે તો જ ઉડાડી શકાય. તો અહીંયા 0 0 ઉડી શકે છે. બરાબર. અને 12 દુ 24, ઉપરનો ગુણાકાર કરીએ તો 12 દુ 24, પણ કેવા માઇનસ, અને નીચે છે 5. બરાબર. હવે જો 550 આ માઇનસ છે અને આ પ્લસ છે, કૌંસ નીકાળીએ તો અહીંયા માઇનસ થઈ જશે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ જશે, એટલે -24 અને 5. બરાબર. હવે જો મિત્રો અહીંયા આપણે ભાગાકાર કરીશું 24/5. બરાબર. 24/5 તો અહીંયા આપણે જવાબ શું આવશે, 4 પંચા 20, 5 5 25 વધી જાય એટલે 4 પંચા 20. બરાબર. આ 0 ઉપરથી 4 ઉતાર્યા. હવે અહીંયા 5ના ઘડિયામાં 4 ના આવે એટલે અહીંયા 0 ઉતારીશું, એટલે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીશું. 8 પંચા 40. બરાબર. તો અહીંયા 0 0. તો જવાબ શું આવશે અહીંયા મિત્રો, 550 માઇનસ 4.8 જવાબ આવશે. તો હવે અહીંયા આપણે બાદબાકી કરવાની છે 550, તો બાદબાકી કરીશું. અહીંયા xi બરાબર કેટલો જવાબ આવશે તે આપણે બાદબાકી કરીશું એટલે આવશે 550. હવે માઇનસ છે અને 4.8, તો 4 અહીંયા આની નીચે લખાશે અને પોઈન્ટ આ બાજુ. બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા પોઈન્ટ નહીં તો અહીંયા આપણે 0 મૂકી શકીએ છીએ. બરાબર. જેથી દાખલાની સુંદરતા વધી જાય. અહીંયા પણ 0 લખી દઈએ એટલે દાખલો આપણો સુંદર લાગે. અહીંયા 0 મૂકવાથી કંઈ જ સંખ્યામાં ફરક પડશે નહીં. બરાબર. તો અહીંયા માઇનસ છે તો સૌપ્રથમ આપણે 0માંથી 8 જશે ના, તો આગળ 0 કટ થશે, અહીંયા 5માંથી કટ થશે એટલે અહીંયા 4, અહીંયા 9, 0 કટ થયો એટલે 9, અહીંયા 10. બરાબર. હવે 10માંથી 8 બાદ કરીશું તો અહીંયા 2 રહેશે, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવવા જોઈએ. 9માંથી 4 બાદ કરીશું તો 5, અહીંયા ઉપર કેટલા 4 અને અહીંયા 5. બરાબર. તો જવાબ મિત્રો આવશે 54.5.2. બરાબર. આ આપનો જવાબ હશે મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણે આંકડાશાસ્ત્ર એની અંદર સ્વાધ્યાય 13.1ના મધ્યક શોધો, એના આપણે 2 દાખલા લીધા છે, દાખલા પહેલો અને બીજો. હવે મળીશું 13.1ના દાખલા નંબર 3 અને 4. બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.